वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। जिस वेले विसाखी दे पुरब तो बाद संगतां अपने अपने घरां नूं चलियां गईयां, सौण दा महीना आया। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरणों के विच दमोदरी जी ने आके बेनती की कि सतगुरु जी, मेरा अंत समा नज़दीक आ गया है। जिउंदे जी कुछ संसार दे विच विचरदियां भुल हो गई होवे, सतगुरु जी कोई नरादर वाले बचन बोल बैठी होवां ते कृपा करके सतगुरु जी तुसीं माफ करना करो। उस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने समझाउणा कीता कि ये जिहड़ा जगत है ये नाशमंत है। जो जी संसार दे विचों आए ने सब ने संसार दे विचों चले जाना है। ते दमोदरी जी ने अपना अंत समा जान के जिस वेले अपना शरीर त्यागया, जदों शरीर का संस्कार किया उस तो बाद दे विच जो रामो जी सन ते साईं दास, इन्हां दे मन नूं ये बड़ी गल लगदी है। ये बड़े वैराग दे विच आ जांदे ने। ये कहन लगे कि दमोदरी जी दे कारण करके साडे संबंध सतगुरु जी दे नाल बने। जिहड़ियां सतगुरु जी ने साडे ते बख्शिशां कीतियां, रहमतां कीतियां ने, वो सारियां ये दमोदरी जी दे कारण करके होईयां ने। ते इन्हां दे कारण करके असीं संसार दे विच जाने जान लगे हां। विधि चंद आदक, पैंदे खां आदक, होर जो गुरु दे प्यार वाले सन, सब दे मन दे विच इस गल दा बड़ा वैराग आया जदों दमोदरी जी संसार दे विचों चले गए। कहंदे उस तो बाद दे विच कुछ ही दिन बतीत हुंदे ने, साईं दास ने भी अपने प्राण त्यागने कीते, बीबी रामो जी ने भी अपने प्राण त्यागने कीते। ते जो सतगुरु जी का परिवार सी, रिश्तेदार साख संबंधी सन, उन्हां कोल स्नेह भेजने कीते सन। नारायण दास जी दया कौर जी चल के आए ते नारायण दास जो सतगुरु जी के सौहरा जी सन, वो भी इत्थे ही अकाल चलाना कर गए ते दया कौर जी भी अकाल चलाना कर गए। सब दे शरीरां दी संभाल कीती गई। जो अंतिम क्रिया सी वो सारी बाबा गुरदित्ता जी ने करनी कीता। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों दीवान सजा के बैठे, सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले संगतां नूं समझाउणा कीता कि जिवें नदी का प्रवाह चल रहा है, इसे तरह ही संसार का प्रवाह चली जाता है। जिवें खूह दीआं टिंडां ने, खूह दे विचों टिंडां भरदियां ने, बाहर आके खाली हो जांदियां ने, फिर भर जांदियां ने, फिर खाली हो जांदियां ने। कहंदे इसे तरह ही संसार दे विच एक जीव तुरे आउंदे ने, एक वो ने जिहड़े संसार दे विचों तुरे जांदे ने। सतगुरु जी ने यह गल समझा दी कि एक अटल निजम है परमेश्वर का कि जो संसार दे विच आया वो स्थिर नहीं रहा, पहलों अपना मरना लिखा के फिर जीव संसार दे विच आया करदा है। इस तरह सतगुरु जी ने उपदेश दिता। जदों गुरु दे प्यार वाले जो जो रिश्तेदार साख संबंधी आए सन, सब चले गए।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਬੜ ਪੁੱਤਰ ਹਕਾਰਾ, ਸਾਦਰ ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਬੈਠਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਗਲ ਗਾਥ ਨਿਕੇ ਸਮਝਾਈ, ਇਹਾਂ ਰਹਿਨ ਅਬਨੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰਾ, ਬਸੋ ਛੇਮ ਸੋ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਲੇਵਤ ਤਹਿ ਰਹੀਓ, ਚਾਹਤ ਸੋ ਦਿਓ ਭਲੋ ਨਿਰਭਈਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਚਮੂ ਅਬ ਭਾਰੀ, ਵਿਚ ਰਹਿੰਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਣਾਰ ਆਨਾ ਹੈ ਸਮੁਦਾਏ, ਸੁਪਟ ਸੁਬਾਹਨ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਦਾਣਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋਰੇ ਹਾਥ, ਬੋਲਿਓ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਿਤਨਾਥ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। हम जिमरावर की मर्जी होए, हम सबको नीकी सद सोए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ताऊ बेनती कहो सुनाई, जब तुरकन सो पर लड़ाई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ, 3 दिवस सुध करो अगारी, चल आमो मैं निकट तुम्हारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। आबलो मोहे न जंग दिखावा, करबे को मम मन ललचावा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। सुने वीर रस के सुत बैन, कमल मनिंद प्रफुल्लित नैन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਕੀਤੇ। होए प्रसन्न मुख बाक उचारा, एक जुद तू पिखै हमारा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੇਗਾ। अब कुटुंब की पालन करिए, सबले पुर करतार सिधरिए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। मान्यो जनक हुक्म कर जोर, मन की नस निजपुर की और। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। गमन हे त्यारी करवाए, सयंदन संग तुरंग जुराए। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਆਦਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। डोरे करके सब विध त्यार, लेकर पहुँचे निकट कहार। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। केतक बहल बृखब बलवाना, सकटन लादी वस्तु नाना। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਤਕੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। श्री हर राय अंकले नाली, 29 डोरे पर चढ़ चाली। ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੰਨਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। खेम कोयर सूरज मल दारा, 100 डोरे चल पंथ मझारा। ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਦੀ ਦਾਰਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਖੇਮ ਕੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। चढ़ी नानकी स्यंदन माही, दूसर पर रूड मरवाही। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। साहिब तेग बहादुर चले, चढ़कर चपल तुरंगम भले। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। अणि राय सूरज मल दो, चढ़े हायन पर गमने सो। ਤੇ ਅਣੀ ਮੱਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। सुंदर खासा गुर मंगवायो, तिस पर श्री ग्रंथ रखवायो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਖਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। चलन समय बड़ सुत के साथ, बाक बखान्यो जग गुरनाथ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਚੰਦਨ ਚਰਚੋ ਧੂਪ ਤੁਖਾਵੋ, ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੜਾਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧੂਪ ਆਦਿਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੀਪਕ ਕੋ ਨਿਸਾ ਜਰਾਵੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾਉਣਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਪੂਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਿਤ ਕੈ ਕਰਵਾਵੋ, ਪਠੋ ਬੈਠ ਕਰ ਮੁਦ ਉਪਜਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਹਮ ਪੀ ਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਰਹੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਆਸ ਕੈ ਤੀਰ ਦੀਨ ਪਰਵਾਰੇ, ਕਰੇ ਵਿਸਰਜਨ ਪੰਥ ਮਝਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਿਓ ਸੰਗੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਨਾਲ ਸਠਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀ। ਬੀਵੀ ਸੰਗ ਹੁਤੀ ਲੈ ਚਾਲਾ, ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਬਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਮਰਦਲ ਬਾਗ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੇ ਪਰਵਾਸਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਲੰਗ ਪੰਥ ਸਗਰੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਥਾਨ ਰਖਾਇਓ, ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ ਜਥਾ ਗੁਰ ਆਗਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਥਾਂ ਤੇ ਭਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਥਾ ਜੋ ਘਰ ਮੈਂ ਸਭ ਬਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਿਬਦ ਬਿਲਾਸੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਭ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਬਿਗਸਤ ਪਾਸ ਸਗਰੋਂ ਪਰਵਾਰ, ਮੰਗਲ ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨਾਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਦਤ ਸਰੀਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦੇ, ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਬੋਲਤ ਅਹਲਾਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਿਓ ਵਿਸਰਜਨ ਸਰਬ ਕੋ, ਹਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਨੰਡਰੌਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਵਹਿ ਰਹੀ, ਥਿਰੇ ਵਹਰ ਟਿਗ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਥਿਰਤਾ ਗੁਰ ਲਈ, ਸੋਦਰ ਸੰਧਿਆ ਜਿਸ ਛਿਨ ਪਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਕ ਤੇ ਮਰ ਬਿਥਰਿਓ ਨ ਬਛਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੰਦਰ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਸੁਨ ਸਦਨ ਦਿਸ ਆਵੈ, ਨਏ ਚਿਨੇ ਜਨ ਅਬੈ ਬਸਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਾ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵਾਸ ਨ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਆਵਤ ਪਿਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਜਨਾ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦ, ਰਾਮੋ ਸੇਵ ਕਰਤ ਭੇ ਯਾਦ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਰਹਿਤ ਨਜੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦੇ, ਨੈ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਅਹਲਾਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तीनों मैला एक मृत होई, गमनीपुर दासी जुत दोई। ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। पोत्रे निकट चुकम कब आवत, करत दुलार मोद उपजावत। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। गए समस्त समीप न कोई, सुने सदन उदासी होई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। विधि चंद को निकट निहारा, बाक बैराग समेत उचारा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਗ ਸਨੇ ਕੀ ਚਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੇਖ ਜਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਗਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कब हूँ हरे शुशक कब जावे, कब हूँ जन्म कब हूँ बिन सावे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कब मेला कब बिरह दुहेला, कब संकट कब होत सुहेला। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सदा प्रणाम मंत जग है, नहीं एक रस स्थिरता गहै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। मिलबे ते हरखै न ज्ञानी, बिछरे शोक न दुख को जानी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। लखै कूर न करे स्नेहा, बिनस जाए जब क्यों दुख लेहा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। जो वस्तु नित इक रस रहै, कर अनुराग तिसै उर लहै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। सदा शांत चित संत उदारा, तिनको बंधन है हमारा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। बसबो स्थल मोए न पावै, साईं दास दृष्ट न आवै। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੀਏ। रामो सैत सेवको ठानै, नित नु तन मन प्रेम महान। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਮੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। और होत ही करिए त्यारी, अस मनसा अब है हमारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। सुन विदिए कर जोर उचारा, दृष्ट परत ए धुंध पसारा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
काल बाए के बेग बहंते छिन में बिना धीर बन संते। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। जिन पर करुणा है तुम्हारी लाभ लेत जप नाम मुरारी। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। नाहे ता हाथ चार गमनंते चले जात थिर हवै न रहंते। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੀ ਨਾ ਖੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜੁਆਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। प्रात होत की जय सवारी बिचरो इच्छा जहाँ तुम्हारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। जिनके प्रेम करे खिंचावत सो दंपत अब नहीं दिसावत। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੰਪਤ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। इम कै खान पान कुछ कीनो रै उदास विश्राम सो कीनो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। प्रात होत ही बजे नगारे जागे जोधा बलि करारे। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਗੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। सौच स्नान सिगर सब कीन डारे सर्व तुरंगम जीन। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। श्री हर गोबिंद चाहत लराई वस्त्र शस्त्र पैरे समुदाई। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। पुरजन लखे कूच गुर डेरे चल आए मन दीन कनेरे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੂਚ ਕਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। हाथ जोर कर सभिन कयो साईं दास परम पद लयो। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब तुम चढ़े छोड़ पुरजन को महाराज को रक्षक इनको। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? निकट कौन के बिना उचारै जानते मन सचिंत दुख तारै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। दया सिंध तव धीरज दीना बसो सुखेन संदेह बहीना। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਸਣਾ ਕਰੋ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੈਂ ਪੂਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਮ ਮਾਨ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਅਰ ਤਿਸ ਮਾਤ ਜਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਰਚੋ ਦੇਹਰਾ ਤੈ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕੋ ਕਾਜ ਕਹੂੰ ਅਟਕਾਏ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਤਿਸ ਥਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਜ ਅਟਕ ਜਾਵੇ, ਕਾਜ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪਰੈ ਸੁਲੇਹ ਉਬਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰ ਪੂਜੋ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਰਰਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਏਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਓ ਰਿਦ ਧਾਰੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਰਹੋ ਸੁਖਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਮਾਵੋਗੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਮੰਗਵਾਇਓ ਕੰਚਨ ਜ਼ੀਨ ਸਹਤ ਚਲ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੁਰਕਤ ਬਲ ਐਨ ਚੰਚਲ ਮਨੋ ਨਾਗਰੀ ਨੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੁਰਕਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਨ। ਦਾਸ ਕਹੇ ਕਰ ਨੀਠ ਸੁਰੋਕੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਹੇਰਤ ਹਰਤ ਬਿਲੋਕੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਤੇ ਸਮੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਏ ਅਰੂੜ ਪਿਖੈ ਸੁਮਦਾਈ ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਭਏ ਅਗਵਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।